تاریخ کی بدترین نسل کشی، دہشت گردی، جنگی جرائم، قحط، بے رحمی۔ غزہ میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کو 2 سال ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بارود کی بارش کر دی۔ صہیونی وحشیانہ حملوں نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فضا، زمین اور سمندر سے حملے کیے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائیں، بچوں اور عورتوں کی چیخوں سے غزہ لرز اٹھا۔ اس کے بعد دنیا ہر دن فلسطینیوں کے لیے قیامت خیز رہی۔ اسرائیل نے غزہ پر فاسفورس بم تک برسائے، گھروں کو قبرستان اور بستروں کو کفن بنا دیا۔ اسرائیل نے بمباری اور جنگی جرائم سے 67,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 20,000 سے زائد بچے اور 28,000 خواتین شامل۔ اقوام متحدہ کے 370 اہلکار بھی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپوں میں بھی فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ امدادی مراکز کے باہر بھوک و پیاس سے بے حال افراد پر گولیاں برساتا رہا۔ بے لگام صہیونی ریاست نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا۔ 80% عمارتیں تباہ، اسکول، اسپتال، مساجد، گرجا گھروں کو ملیا میٹ کیا۔ بمباری سے غزہ کی زمینیں ناقابل کاشت ہو گئیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں نے اسرائیل کے بارے میں دنیا کا نظریہ بدل دیا۔ اسرائیل کی ننگی جارحیت پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ کوالالمپور سے لندن تک، میکسیکو سے سڈنی تک عوام سراپا احتجاج۔ فلسطینی پرچم اور کفایہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی علامت بن گیا۔ اسرائیلی مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ پڑیں۔ کھیلوں کی دنیا سے فلمی صنعت تک ہر ذی شعور بول پڑا، مگر حکمران خاموش رہے۔ اقوام متحدہ ناکام رہا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کے بار بار ویٹو نے انصاف کا گلا گھونٹا۔ غزہ اب بھی جل رہا ہے، انسانیت کا ضمیر اب بھی راکھ میں دبا ہوا ہے۔ غزہ کے 2 سال صحافیوں کے لیے موت کا جال۔ سچ مت دکھاؤ ورنہ انجام موت۔ قلم جل رہے ہیں، کیمرے راکھ ہیں، صحافیوں کی لاشیں دنیا کے ضمیر پر سوال ہیں۔ 2 سال میں اسرائیل نے 270 سے زائد صحافی شہید کر دیے، اکثر کو نشانہ بنا کر تاک تاک کر مارا۔ گھر کے اندر، دفتر کے باہر، لائیو رپورٹنگ کے دوران الجزیرہ کے رپورٹر ٹروائل الدوہانی کی فیملی کو ان کے گھر پر حملے میں مارا گیا۔ اہلیہ، بچے اور قریبی رشتہ دار سب شہید ہو گئے۔ درجنوں صحافی اہل خانہ سمیت ملبے تلے دفن ہوئے۔ ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر مصر میں حماس اور اسرائیل کے بالواسطہ مذاکرات۔ آج مذاکرات میں اسرائیلی اور امریکی وفود شرکت نہیں کر رہے۔ حماس اور ثالث ملکوں کے درمیان گفتگو کے بعد امریکی اور اسرائیلی وفود کو آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی وفود بدھ سے مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 63 افراد شہید، 156 زخمی ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں اسرائیل کو جنگ بندی مذاکرات کے دوران غزہ پر بمباری روکنا ہوگی۔ اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں۔ غزہ میں امن ڈیل کا ہر ملک نے خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ترکی، UAE اور سعودی عرب بھی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ حماس ترکی کے صدر اردوان کا احترام کرتی ہے۔ صدر اردوان غزہ میں امن کے لیے اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی دنیا براہ راست دیکھ رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ لا علم ہے۔ عالمی نظام فلسطینیوں سے غداری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے رہائی پانے والے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی ایتھنز پہنچنے پر گفتگو، کہا دنیا بدترین جنگی جرائم روکنے میں ناکام ہے۔ ہم نے اسرائیل کا غیر انسانی محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے مزید 171 کارکن رہا ہو گئے۔ رہا ہونے والے افراد کا تعلق 19 ملکوں سے ہے۔ مجموعی طور پر 341 ارکان کو اب تک رہا کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 138 کارکن اب بھی اسرائیل کی قید میں ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے مشتاق احمد کی رہائی کے لیے اردن حکومت کے ذریعے کوششیں جاری ہیں۔
मलेशियन हम मनसब से मुलाकात तामीरी और खुशगवार रही। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया की कंपनियां सयाहत के फरोग के लिए मिलकर काम करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुआलालंपुर में पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं। कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित और ताउन की हौसला अफजाई करना होगी। दोनों वज़ीर आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. और दिल के लहराई आजल के काओगी। वाह 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 वाह। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम अल्लामा इकबाल के फैन निकले। शहबाज शरीफ से शायर मशरिक का शेर सुनाने की फरमाइश की। वजीर आजम ने अंग्रेजी में शेर सुनाना शुरू किया तो अनवर इब्राहिम ने टोक दिया, बोले पहले आप शेर उर्दू में सुनाएं। शहबाज शरीफ ने इकबाल का मारूफ शेर उर्दू में पढ़ा। अनवर इब्राहिम ने उस शेर का जवाब उर्दू में मिसरा पढ़कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेजबान को खूब दाद दी। हॉल भी तालियों से गूंजता रहा। पाकिस्तान में सैलाब के बाद सियासी तूफान। पीपी और नून लीग में लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का माफी का मुतालबा बरकरार। कौमी असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मौजूदा हालात में ईवान में बैठना मुमकिन नहीं। जब तक माजरत नहीं की जाती मामलात ठीक नहीं होंगे। क़यादत मुखालिफ बयानात से दुख हुआ। शहरी रहमान ने सेनेट में खबरदार किया, सेनेट में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, माफी नहीं मांगी तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे इत्तेहाद को हल्का ना लें, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। पीपी के वॉकआउट की वजह से कोरम टूट गया। सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास मुलतवी। आज़म जो है जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पे बात करेंगे। कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त हो। मरियम नवाज से माफी का मुतालबा भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कर रही है, तो ऐसा मुमकिन नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानात चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून साजी जब होगी पीपल्स पार्टी बायकॉट का अपना इरादा तब्दील कर देगी। पीपल्स पार्टी वाले भी सियासी शऊर रखते हैं और हमें भी पूरी समझ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सदर का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुलाना खुश आइंद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मोहसिन नकवी पर एतमाद है। सदर आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर है। हमारी क़यादत भी पीपल्स पार्टी से तसादुम नहीं चाहती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। सदर ने मोहसिन नकवी को फोन करके कराची बुलाया था। मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चलें, मुझे दिखाएं वहां 17 साल में आपने क्या किया। हर बात पे आप मरसू मरसू करते हैं। असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू, हम भी नहीं करसू। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शजील मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहाँ आए, आपको लाहौर ही नहीं जनूबी पंजाब की सैर कराती हूँ, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श दिखा दें। सिंध से बैठकर डिक्टेट ना करें। पंजाब लावारिस नहीं है, हमारे पास सिंध के तर्जुमानों की तरह सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं। आप मरसू मरसू करते हैं, हम भी कह रहे हैं मरसू मरसू पानी ना देसू। हम क्यों अपना पानी दें। सैलाब पर सियासत उनकी चॉइस और जवाब देना हमारी मजबूरी है। अज़मा बुखारी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर परेशान होने का मशवरा दिया।
जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है, इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद। आओ मिलकर हुकूमत गिराएं। पीटीआई की पीपी को पेशकश। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीटीआई साथ देगी। पीपी के फ्रेंडली फायर का भी खैर मकदम करते हैं। पीटीआई अरकान ने भी पीपी के पीछे इजलास का बायकॉट किया। सेनेट में अली जफर के पीपी और नून लीग पर तंज। कहा नून लीग और पीपी में मुकाबला है कि किसने कम धोखा दिया है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें ट्रॉफी दो, ये लोग नाराज होकर वॉकआउट कर रहे हैं। इन्हें कौम की फिक्र नहीं। आजम नजीर तारण ने कहा ऑपोजिशन खुश ना हो, अच्छी खबर आएगी, अपने दोस्तों को मनाकर लाने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं। मरीम नवाज का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम शुरू करने की मंजूरी दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरियम नवाज की हिमायत कर दी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज पहले मुलाकात में कहा मरियम सख्त बयानात से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया मरियम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया और पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी की। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ की मरियम नवाज की हिमायत के बाद शर्जील में मन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया। ट्रायल आज अडियाला जेल में शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांगी है। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की हिदायत मौसूल हुई, आज फॉर्म जमा करा देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा दोनों की नामजदगी के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। उमर अयूब और शिबली फराज के मामलात अदालत में दुरुस्त होते हैं तो वो अपनी जगह संभाल लेंगे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। महमूद खान अचकजई की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी से आगाह कर दिया। स्पीकर से जल्द अज जल्द अपोजिशन लीडर के तकर्रुर की दरख्वास्त। हथियार डालने वाले अफराद के खानदानों को माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत दी जाएगी। सिंध काबीना ने डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग दी गई कि पॉलिसी का मकसद रियासती रिट कायम करना और कच्चे के इलाकों में तरक्की का फरोग है। कामयाब ऑपरेशन और मकामी मुज़ाकरात के बाद मुतादिद डाकू हथियार डालने पर आमादा है। वज़ीर आला ने निगरानी और शफाफियत कामिल मौसर बनाने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद के इलाके मुजफ्फर कॉलोनी में रात गए मकान की छत मुनहदम। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, शौहर, बेटा और बेटी जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत बारिश के बाइस कमजोर हो गई थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मुबैना तौर पर मासी की आड़ में 3 मुलजिमान घर में घुसे। घर में मौजूद मां बेटी को बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया और घर का सफाया कर दिया। मुलजिमान 79 तोला जेवरात, गैर मुल्की और पाकिस्तानी रकम लूट कर फरार। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मासी को हिरासत में ले लिया। मासी से तफ्तीश जारी। हाफिजाबाद पुलिस हुकाम ने शहीद कांस्टेबल की बेटी की शादी को मिसाली बना दिया।
شہید کانسٹیبل اللہ دتہ کی بیٹی کی شادی میں والد کی کمی محسوس نہ ہونے دی. افسران نے والد کا کردار نبھاتے ہوئے شہید کے خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. بیٹی کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا. کراچی وسطی میں 2023 سے زیر تعمیر کریم آباد انڈر پاس 2 سال بعد بھی نامکمل. منصوبے کی لاگت میں بھی دگنا اضافہ ہو چکا. 2 سال میں ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کی 3 ڈیڈ لائنز کر دی گئیں. منصوبے کی سست روی کے باعث مشہور مینا بازار کی رونقیں بھی ماند. تاجر برادری عوام کی مارکیٹ تک رسائی نہ ہونے سے نقصان سے دوچار. مسلسل گرد و غبار سے علاقہ مکین پریشان. The 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Bransdell and Shimon Sakaguchi for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. طب کا نوبیل انعام 3 سائنسدانوں کے نام. امریکی سائنسدان میری برینکو، فریڈ رینسڈیل اور جاپان کے شیمون ساکاگوچی کو مشترکہ طور پر عالمی اعزاز ملا. تینوں کو یہ نام مدافعتی نظام کے سیکیورٹی گارڈز کی دریافت پر دیا گیا. دریافت کینسر اور خودکار مدافعتی بیماریوں کے علاج میں سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے. بھارت کے ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی نہ لینے سے لگتا ہے کہ کرکٹ کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سابق انگلش کپتان مائک ایتھرٹن بھی بھارتی ہٹ دھرمی پر بول پڑے. کہا آئی سی سی معاشی فائدے کے لیے یہ میچ کرواتا ہے. حالیہ صورتحال میں پاک بھارت میچ سے کھیل کو نقصان ہوا. پاک بھارت میچز کو روکا جائے تاکہ سیاسی معاملات کرکٹ پر اثر انداز نہ ہو. کھیل میں سیاست کا آ جانا بدقسمتی ہے. اس میچ سے پہلے پاک بھارت کھلاڑیوں میں اچھے تعلقات تھے. قومی ویمن ٹیم کی سابق کپتان بسمہ معروف کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا بھارت سے میچ جیت جاتی تو لڑکیوں کا مورال بلند ہوتا. ہماری اور باقی ٹیمز میں صلاحیتوں کا فرق ہے. خواتین کے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی لگاتار دوسری ناکامی. جنوبی افریقہ نے 6 وکٹوں سے ہرا دیا. اندور میں پروٹیاز نے 232 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا. ٹزمین برٹس نے میچ وننگ سینچری بنائی. کیوی ٹیم پہلے کھیل کر 231 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی. مسٹری اسپنر ابرار احمد کا کراچی میں ولیمہ. تقریب میں چیئرمین PCB محسن نقوی کی خصوصی شرکت. ابرار سے گرم جوشی سے ملے, شادی کی مبارکباد دی. دعوت میں ٹیسٹ کپتان شان مسعود, شاہین شاہ افریدی, فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑی بھی شریک ہوئے. ابرار نے کالا سوٹ زیب تن کیا. قومی کرکٹر کی شادی آمنہ رحیم سے ہوئی ہے. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کپاس کا دن آج منایا جا رہا ہے. دن منانے کا مقصد کپاس کی فصل کی اہمیت کو اجاگر کرنا. رواں سال مونسون کے دوران شدید بارشوں اور سیلاب سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا. کپاس کاٹن جنرلز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں کپاس کی پیداوار 15 لاکھ بیل سے کم ہو کر صرف 5 لاکھ بیلز رہ گئی.